یہ اردو ریڈیو قطر ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجزائر اور تونس کے صدور کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے وسائل اور دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب سمو امیر کی ہدایات پر کورونا کے مقابلے کے لیے لبنان کو فوری طبی امداد ارسال کر دی گئی ہے. اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج جمعہ 17 اپریل 2020 کو کورونا کے 560 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ ریکور ہونے والوں کی تعداد 464 ہو گئی ہے. اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجزائر کے صدر جناب عبد المجید تبون کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے وسائل کے علاوہ دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر علاقائی اور عالمی امور پر غور کیا گیا. اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور تونس کے صدر جناب قیس سعید کے درمیان ٹیلی فون کال پر گفتگو ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل کے علاوہ متعدد علاقائی امور اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کیا گیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان کو فوری طبی امداد ارسال کر دی گئی ہے. قطر کے ترقیاتی فنڈ نے قطر ایئر ویز کے ذریعے 10 ٹن فوری امداد روانہ کر دی ہے، جس میں طبی آلات اور دیگر میڈیکل سپلائز شامل ہیں. لبنان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ناصف حتی نے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ملکوں کے مابین قائم قدیم تعلقات کو سراہا. ڈاکٹر حتی نے کہا کہ اس امداد کی مادی اہمیت اپنی جگہ، لیکن دراصل یہ لبنان کے عوام اور حکومت کے لیے قطر کی جانب سے محبت کا پیغام ہے، جو ہمیشہ سے اپنے عرب بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. قطر کی جانب سے امدادی سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں غزہ کے محصور فلسطینی عوام کی کورونا کے خلاف لڑائی میں مدد کے لیے غزہ کی باز آبادکاری کی قطری کمیٹی مسلسل کام کر رہی ہے. کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے بتایا کہ کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ پٹی میں واقع کوارنٹین سینٹرز میں موجود سینکڑوں فلسطینی شہریوں کی امداد جاری رکھے گی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ جناب مائک پومپیو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششوں کو مربوط کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی. امریکی وزیر خارجہ نے کورونا وبا کے دوران امریکی شہریوں کو واپس وطن پہنچانے میں قطر کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا. قطر کی ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ آج جمعہ 17 اپریل 2020 کو ملک میں کورونا کے 560 کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 49 افراد کی صحت یابی کے بعد ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 464 ہو گئی ہے. ایک بیان میں وزارت صحت نے واضح کیا کہ اکثر نئے کیس غیر ملکی ورکرز کے ہیں جو کنفرمڈ پیشنٹس کے ساتھ رہے تھے اور یہ سب کوارنٹین کر دیے گئے تھے، جبکہ کچھ ایسے مریض بھی ہیں جو وائرس سے متاثرہ افراد سے گھروں میں یا کام کے دوران ملے تھے. وزارت صحت نے مزید کہا کہ مریضوں میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان دنوں قطر میں یہ وائرس کا پیک کا مرحلہ ہے، جو مزید کچھ دنوں تک جاری رہے گا اور اس کے بعد کیسز میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وزارت صحت وائرس کی چین کو توڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کر رہی ہے اور تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے. بیان کے مطابق ایسے تمام لوگوں کا پیشگی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کووڈ-19 کے مریضوں کے ساتھ رہے تھے
और इस स्ट्रेटेजी के नतीजे में कई मरीज कबल अज वक्त डायग्नोज कर लिए गए और इस तरह वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिल रही है। वजारत सेहत ने अवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें और इंतहाई जरूरत के बगैर बाहर न निकलें और मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें और सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे से मुनासिब फासले पर रखने के उसूलों की पाबंदी करें। वजारत सेहत में वबाई अमराज से मुताल्लिक़ उमूर की जिम्मेदार नेशनल कमेटी के जॉइंट चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने बताया कि मौजूदा इक़दामात कुछ अरसे तक जारी रहेंगे और इन तदाबीर की पाबंदी वबा के फैलाव को रोकने में मददगार साबित होगी। कतर में तमाम सरकारी इदारे और वजारतें मिलकर इस वबा का मुकाबला कर रही हैं। वजारत सेहत अपना काम कर रही है, वजारत तिजारत और सनत फूड सिक्योरिटी के लिए कोशां है और वजारत दाखिला लोगों में मालूमात को आगही को आम करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ हेल्थ क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निमट रही है ताकि पूरी सोसाइटी को महफूज रखा जा सके। इसी दौरान वजारत औकाफ व इस्लामी उमूर ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए रमजानुल मुबारक में किसी तरह की गैदरिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कतर में दीगर इदारों के साथ साथ म्यूनिसिपैलिटीज का भी अहम किरदार है जो इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरगर्म हैं। बल्दिया के इंस्पेक्टर्स मुख्तलिफ इलाकों में फूड आउटलेट्स के दौरे कर रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि खाने पीने की अशिया तैयार करने वाले या बेचने वाले तमाम अफराद सेहत के उसूलों पर अमल कर रहे हैं। बल्दिया इंस्पेक्टर्स फूड आउटलेट्स में काम करने वालों की चेकिंग के अलावा उनको जरूरी मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। इसी तरह तमाम म्यूनिसिपैलिटीज अपने अपने इलाकों में स्प्रे कर रही हैं और सड़कों और आम मकामात को सैनिटाइज किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के 22 लाख केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 1,48,000 जिंदगी गंवा चुके हैं। कतर के पड़ोसी मुल्कों की बात की जाए तो कुवैत में आज 134 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि 33 अफराद रिकवर हो गए हैं, जबकि ओमान में मरीजों की तादाद 1060 हो गई है, जिनमें 5 अफराद जिंदगी की जंग हार गए हैं। सऊदी अरब में मरीजों की कुल तादाद 6,380 बताई गई है, जिनमें 83 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। आलमी सतह पर बदस्तूर अमरीका मरने वालों और मरीजों की तादाद के एतबार से सरफहरिस्त है, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासती गवर्नर्स को उभारा है कि वो माशी सरगर्मियां दोबारा शुरू करें और कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को 3 मरहलों में बतदरीज उठा दें। बर-ए-आज़म यूरोप में मजमूई तौर पर 80,000 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इटली में, उसके बाद स्पेन में हुई हैं। बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई मुल्कों ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन में तोसी कर दी है। दूसरी जानिब चीन के शहर वुहान में मरने वालों की नई तादाद सामने आने के बाद हुकूमत ने इन इल्जामात से इनकार किया है कि उसने सही तादाद छुपाई थी। चीन का कहना है कि इन लोगों को शुमार करना रह गया था और अब नजरसानी के बाद फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। याद रहे कि वुहान चीन का वो शहर है जहां से कोरोना नामी इस वबा का आगाज हुआ था। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने कहा है कि वो WHO की सपोर्ट जारी रखेंगे। जापानी वजीर आजम का यह ऐलान अमरीकी सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद सामने आया है कि अमरीका WHO की इमदाद रोक रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब शिंजो आबे ने कहा कि उन्होंने G7 मुल्कों के कायदीन से कहा है कि आलमी बिरादरी को इस वबा का मुकाबला करने के लिए आपस में ताउन करना होगा। उन्होंने कहा कि जापान भरपूर अंदाज में WHO की मदद करेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतेरेश ने कहा है कि सिर्फ सेफ वैक्सीन ही दुनिया
में इत्मीनान पैदा करेगी और उसके बाद ही जिंदगी दोबारा मामूल पर आएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये वैक्सीन सन 2020 खत्म होने से पहले पहले सामने आ जाएगी। दरियासना WHO ने ऐलान किया है कि 3 वैक्सीन के क्लिनिकल टेस्ट शुरू किए जा चुके हैं, जबकि मजीद कई दवाइयां भी तजुर्बाती मरहले में हैं। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अलजायर और ट्यूनिस के सदूर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के वसाइल और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के जराए पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कोरोना के मुकाबले के लिए लुबनान को फौरी तिब्बी इमदाद इरसाल कर दी गई है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज जुमा 17 अप्रैल 2020 को कोरोना के 560 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि रिकवर होने वालों की तादाद 464 हो गई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने